लक्ष द्या बघा. ते बघा आपण C++ ही जी लँग्वेज आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग युजिंग C++, तर ह्या लँग्वेजला आपण सुरुवात केली आहे. आणि जसं की ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं की से हिअर इन टू दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू लर्न वन लँग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आपण इथे शिकणार आहोत. अँड दिस प्रोग्रामिंग लँग्वेज इज ऑफ काइंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अँड से ॲट द बिगिनिंग ऑफ दिस चॅप्टर say initially we had learned to say what are the differences between the procedure oriented programming approach and object oriented programming approach that we had learned. Then after that we had learned the basic concepts of the object oriented programming approach, as C++ is an OOP language. And say while developing the software in the OOP language or in C++ language, say what concepts that you can implement practically in your program. So that concept we had learned theoretically. We had just learned the introduction of that concept that we have to implement practically in our software that we can develop in any OOP language. The same, we had done the basic concepts of OOP. In that we had done object, classes, data encapsulation, data heading, data abstraction, then message passing, dynamic binding, inheritance and polymorphism. So these are the basic concepts that we had discussed in that previous lectures. And say all these concepts we have to implement practically while we start to develop the programs in a C++ language. And after that, say we had started to develop the program in a C++ language and to understand some basic concepts that are required to start to write a program in C++ language. ते समजून घेण्यासाठी म्हणून आपण हॅड स्टार्टेड विथ वन सिम्पल प्रोग्राम. एका सिम्पल प्रोग्रामने आपण सुरुवात केली बघा लास्ट लेक्चर्समध्ये. अँड फ्रॉम दॅट प्रोग्राम आय हॅड टेल की से हाऊ टू write a program in a C++ language. तसेच तिथे मी तुम्हाला सांगितले से एव्हरी C++ program have at least one function, आणि एकच जर असेल तसे that should be a main function, because similar to that of a C language program, the execution of the C++ language program also begins with a main function. And how to define a main function in C++ language program, that we had done. And also we had done to say how to write a output statement and input statement using the cout and cin, which are the predefined objects in a C++ language library. And along with the insertion and extension operator, you have to use that object to display the output onto the monitor, or if you want to get the input from the keyboard in a C++ language program. And after that, say we had done what are the keywords available in C++ language and what are the data types available in C++ language. So in that last lecture, we had done the data types that are available in a C++ language. And as I had told you, say C++ is an extension of a C language. So say whatever the data types that we had learned and we had exist in a C language program, they all as it is available here in C++. Okay, but as a C++ is an OOP language, some additional data types are available here. That additional data type we have to learn here. And in that last lecture we had done void data type. And say now today we have to learn one more data type, that is of type derived type, ज्याला म्हणणार मी, and that is a reference data type. So say what is a reference data type, or you can say here we have to learn the concept of reference variable in C++ language. तसे बघा की the concept that we have to learn here, it is a reference variable. Reference variable. This is the what is a reference variable in C++ language program, and how to use a reference variable, and what is the use of using the reference variable in a C++ language program, that we have to discuss here into this lecture. तसे बघा की what is a reference variable in a C++ language program. तसे बघा की in a C++ language program you can give an alternative or alias name. मीन्स तुम्ही C++ लँग्वेजमध्ये जेव्हा प्रोग्राम डेव्हलप करणार तर तुमच्या प्रोग्राममध्ये तुम्ही एखादा व्हेरिएबल जर का ऑलरेडी डिक्लेअर केला असेल तर तो जो व्हेरिएबल असेल त्या व्हेरिएबलला तुम्ही अल्टरनेटिव्ह किंवा अलायन्स नाव तुम्ही देऊ शकता. आणि जर त्या एखाद्या ऑलरेडी डिक्लेअर्ड व्हेरिएबलला जर तुम्ही अल्टरनेटिव्ह किंवा अलायन्स नाव जर तुम्ही देत असाल तर दॅट व्हेरिएबल इज कॉल्ड रेफरन्स व्हेरिएबल. त्या व्हेरिएबलला तुम्ही तुमच्या प्रोग्राममध्ये काय रेफरन्स व्हेरिएबल असं म्हणणार. आणि से बघा की हाऊ यू कॅन डू द अल्टरनेटिव्ह ऑर अलायन्स नेम, how you can give the alternative or alias name to the already declared variable in a C++ language program. So suppose for example if you have declared some variable in a C++ language program somewhere. Suppose I had declared one variable integer total, and I had initialized that variable with some value. Total assigned suppose 100. So say what happens, we know ki when we declare any of the variable and when we initialize the variable, say during the execution of a program, say to that variable right amount of memory is get allocated. So say when
this statement means when the program in which this declaration is there will be executed. So what happens? The 2 bytes are allocated for the total variable somewhere into the computer's memory. Somewhere we start say we'll assume that to say suppose these are the 2 bytes that are gets allocated for total variable. Suppose assume that these are the 2 bytes. Suppose byte number 2001 and byte number 2002. These 2 bytes are gets allocated for the total variable, and whatever the memory allocated for any of the variable. So say that memory has given the name of that variable. म्हणजे त्या मेमरीला त्या व्हेरिएबलचं नाव दिलं जातं. तर ही जी मेमरी अलोकेट केली गेली फॉर द टोटल व्हेरिएबल 2001 and 2002 हे 2 बाइट्स त्याला कोणतं नाव दिलं तर टोटल हे नाव दिलं जाईल इन द मेमरी ऑफ अ कम्प्युटर. Means this memory will be referred in your program by using the name of that memory location. त्या memory location चं नाव असेल त्याला रेफर केलं जाते हे आपल्याला माहिती आहे बघा. तसे suppose these are the 2 bytes that are gets allocated for the total variable, and when you initialize the variable that value will be get stored into that memory allocated for that variable. तसे इथे आपण total हा जो variable असेल हा initialize केला with the 100 value. तसे what happens here? तसे 100 value will be get stored at the in the memory locations that are allocated for the total variable in the memory of a computer. तसे this will be happen at this declaration while executing the program. So suppose in any of the program, if you have declared some variable, say C++ language मध्ये कुठे पण जर तुम्ही केला variable याप्रमाणे जर डिक्लेअर केला असेल तर say आता in future if you want to use the value of this variable anywhere in your program, so suppose if you want to display the value of this variable, so say what you have to do, so say you have to write in the cout statement like this. So suppose cout instruction order, and if you want to display the message total is equal to, and along with this message if you want to display the value of a total variable, say you have to write down the statement like this: cout total is equal to total. Means if you want to refer the value of this variable anywhere in the program, you have to use the name of that variable. Otherwise if you want to add some value into that variable, suppose if you want to add some value into that variable, say total assign total plus 50. So what happens here की टोटल व्हेरिएबल मध्ये जे 100 व्हॅल्यू आहे त्यामध्ये 50 व्हॅल्यू ऍड केली आणि व्हॉट विल द व्हॅल्यू ऑफ टोटल तर टोटलची व्हॅल्यू किती आहे तर 150 होईल आफ्टर ऍडिंग. तसे बघा की वी नो दॅट की आफ्टर डिक्लेअरिंग एनी ऑफ द व्हेरिएबल we can use that variable in your program using the name of that variable. But then say see what is the concept of reference variable then here in a C++ language. The reference variable means what? In a C++ language program, what you can do? Say you can give the alias or alternative name to the already declared variable. एखादा variable जर तुम्ही डिक्लेअर केला असेल with some name, तर तो जो variable असेल त्या variableला तुम्ही alternative किंवा alias name तुम्ही देऊ शकता in your program by using the concept of reference variable. And if you want to give the alternative or alias name to a variable, alternative name means what? की त्याच व्हेरिएबलला तुम्ही दुसरं नाव देऊ शकता. Means what? त्या व्हेरिएबलला आता त्या व्हेरिएबलसाठी जी मेमरी अलोकेट झाली आहे त्या व्हेरिएबलला एक नाव कुठे दिलं आहे तर टोटल. तर ह्याच व्हेरिएबलला आपण एक दुसरं नाव देऊ शकतो इन अ प्रोग्राम. And we can refer that memory either by using original name or by using the reference name or alias name that we had given. Okay, and that alias name or that alternative name that you can give to a existing variable that is called as a reference variable. त्याला तुम्ही तुमच्या प्रोग्राममध्ये काय म्हणणार तर reference variable असं म्हणणार. Then you can say की how you can give the alias name. तसे बघा की what is the syntax for giving the alias name to a variable. तसे the syntax to give a alias name to any of the existing variable or already declared variable. Say you have to write down the data type of the variable. आधी तुम्हाला तो जो व्हेरिएबल असेल त्या व्हेरिएबलचा डेटा टाइप लिहावा लागेल. मी ज्या व्हेरिएबलला तुम्हाला अलाइज नाव द्यायचं आहे तो व्हेरिएबल ज्या टाइपचा असेल त्याच टाइप तोच डेटा टाइप तुम्हाला त्याच्या रेफरन्ससाठी पण लिहावा लागेल. मी सध्या टोटल व्हेरिएबलला जर तुम्हाला अलाइज नाव द्यायचं असेल सपोज सम इन युअर प्रोग्राम, मीन्स यू वॉन्ट टू क्रिएट अ रेफरन्स व्हेरिएबल सम टू द टोटल व्हेरिएबल. ठीक आहे, तसे टोटल व्हेरिएबलचा जो डेटा टाइप असेल तो तुम्हाला सिलेक्ट करावा लागेल. फॉलोड बाय यू टू राईट द एम्परसँड सिम्बॉल. फॉलोड बाय यू टू गिव्ह द रेफरन्स नेम. जे तुम्हाला रेफरन्स नाव द्यायचं आहे ते रेफरन्स नाव तुम्ही देणार. म्हणजे जे अलाइज नाव द्यायचं असेल ते अलाइज नाव तुम्ही देणार. से यू कॅन से रेफरन्स नेम अँड असाइन. से यू टू असाइन द व्हेरिएबल नेम टू विच यू टू यूज द रेफरन्स नेम. ज्या व्हेरिएबलला तुम्हाला रेफरन्स नेम द्यायचं आहे त्या व्हेरिएबलचं नाव त्याला तुम्ही असाइन करणार आणि शेवटी तुम्ही सेमीकोलन देणार. तसं बघा व्हॉट इज द सिंटॅक्स फॉर गिविंग द अलाइज नेम or a reference name or a alternative name to a already declared variable. Means what is the syntax for creating a reference variable to any of the variable. कोणत्याही व्हेरिएबलचा रेफरन्स व्हेरिएबल तुम्ही कसा क्रिएट करणार. तसे बघा कसा क्रिएट करणार तुम्ही. तसे फर्स्ट यू टू स्पेल द डेटा टाइप
followed by you have to write an ampersand symbol, followed by you have to give the reference name, is alias name that you have to give, followed by you have to initialize it, that means when you declare a reference variable you must have to initialize it at the time of declaration itself. कोणत्याही रेफरन्स व्हेरिएबल जेव्हा तुम्ही डिक्लेअर करणार त्याला तो इनिशियलाइज करावाच लागतो जेव्हा तुम्ही डिक्लेअर करणार त्याच वेळेला. त्यामुळे रेफरन्स नेम दिल्यानंतर मला असाइनमेंट आपलं यूज करून तो इनिशियलाइज केला करणार तुम्ही तो ज्याचा रेफरन्स करायचा आहे त्या व्हेरिएबलचं नाव तुम्ही त्याला असाइन करणार. मिस वाट से बघा की हिअर इफ आय वॉन्ट टू गिव्ह अ अलाइज नेम टू द टोटल व्हेरिएबल, सो त्या टोटलला जर मला सम हे अलाइज नाव द्यायचं असेल मीन्स टोटल व्हेरिएबलसाठी जर मला सम हा रेफरन्स व्हेरिएबल क्रिएट करायचा असेल इन माय प्रोग्राम, तसे हाऊ आय हॅव टू राईट, तसे फर्स्ट आय हॅव टू राईट ऑन द डेटा टाइप ऑफ दॅट व्हेरिएबल आणि त्या टोटलला रेफरन्स व्हेरिएबल घ्यायचा आहे तर टोटलचा जो डेटा टाइप असेल तोच घेणार तुम्ही. यू हॅव टू स्पेअर द डेटा टाइप ऑफ दॅट व्हेरिएबल, फॉलोड बाय यू हॅव टू पुट द ampersand symbol, फॉलोड बाय यू हॅव टू गिव्ह द रेफरन्स नेम. आता इथे आपल्याला टोटलला रेफरन्स नेम द्यायचा आहे, सम हे द्यायचं आहे म्हणून विथ सम नाव येईल आणि यू हॅव टू इनिशियलाइज द रेफरन्स व्हेरिएबल ॲट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. असाइन से यू हॅव टू राईट डाउन टोटल, assign total and after that you have to put the semicolon. तसं बघा what this statement, what happens at this statement, हे जे स्टेटमेंट मी इथे लिहिलं तर इथे होईल काय बघा की टोटल हा जो आपण ऑलरेडी व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आहे त्याला आपण इनिशियलाइज केला आहे विथ द 100 व्हॅल्यू आणि मग इथे मी काय केलं की टोटल जो व्हेरिएबल असेल त्याला मी अलाइज नाव दिलं सम. हे टोटल व्हेरिएबलसाठी मी रेफरन्स व्हेरिएबल क्रिएट केला माझ्यामध्ये सम नावाचा. मीन्स व्हॉट हॅपन्स हिअर ॲट दिस स्टेटमेंट, तर हे जे स्टेटमेंट आहे स्टेटमेंट होईल ॲक्च्युली की जो ऑलरेडी डिक्लेअर्ड व्हेरिएबल आहे टोटल त्या टोटल व्हेरिएबलसाठी जी मेमरी अलोकेट झाली असेल त्या मेमरीला एक नाव कुठलं आहे टोटल, तर ह्याच मेमरीला आणखी एक दुसरं नाव दिलं जाईल आणि ते म्हणजे कुठलं सम. मीन्स बघा की बोथ द नेम रेफरन्स नेम ऑल्सो अँड ओरिजिनल नेम ऑल्सो मीन्स अल्टरनेटिव्ह अलाइज नेम आणि जे ओरिजिनल नेम असेल ते बोथ द नेम आर गिव्हन टू द सेम मेमरी लोकेशन. ते दोघंही नावं एकाच मेमरी लोकेशनला दिले जातात आणि ते दोघंही नावं जर एकाच मेमरी लोकेशनला दिले जात असतील तर से आयदर यू हॅव टू यूज टोटल और यू हॅव टू यूज द सम. दिस मेमरी विल बी वेट जे ही जी मेमरी आहे हीच मेमरी रेफर केली जाईल. त्यामुळे बघा आफ्टर असाइनिंग मीन्स आफ्टर क्रिएटिंग द रेफरन्स व्हेरिएबल टू द टोटल इन दिस प्रोग्राम इन फ्युचर म्हणजे आपल्यामध्ये पुढे तुम्ही टोटल व्हेरिएबलची जर व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची असेल तर तुम्ही सिम्पली टोटल लिहिलं चालेल. टोटलची व्हॅल्यू जर चेंज करायची असेल तर टोटल असाइन टोटल प्लस 50 असं लिहिलं तरी पण इथेच चेंज होणार. सी आउट टोटल इज टू टोटलची व्हॅल्यू जर डिस्प्ले केली तर कोणती व्हॅल्यू डिस्प्ले येईल तर टोटल व्हेरिएबलमध्ये जी व्हॅल्यू असेल 100 ती डिस्प्ले येईल. टोटल असाइन टोटल प्लस 50 जर लिहित असतो आपण तर काय होईल टोटल व्हेरिएबलमध्ये किती व्हॅल्यू आहे 100 तर त्या 100मध्ये 50 ॲड केल्या जातील आणि 150 विल बी गेट स्टोअर इन द टोटल व्हेरिएबल. इथे टोटल व्हेरिएबलमध्ये किती व्हॅल्यू स्टोअर केली तर इथे 150 व्हॅल्यू स्टोअर केली आणि आफ्टर दॅट से जर मी आता लिहित असेल की सपोज सी आउट नंतर स्लॅश एन सम इज इक्वल टू आणि सम हे व्हेरिएबलचं नाव जर मी इथे यूज केलं तर सम हे नाव पण कोणत्या वेगळं दिलं आहे ह्याच वेगळं दिलं आहे. त्यामुळे ॲक्च्युली जे समची व्हॅल्यू डिस्प्ले ती कुठली डिस्प्ले तर ह्या मेमरी ठिकाणी जी व्हॅल्यू असेल तीच डिस्प्ले म्हणजे कोणती व्हॅल्यू डिस्प्ले तर टोटलची व्हॅल्यू डिस्प्ले. तर इथे आउटपुट काय जर इथे 150 आउटपुट आहे. इथे जर मी टोटलच्या ऐवजी सम लिहिलं तरी पण आउटपुट काय आलं असतं 100 आलं असतं. इथे मी टोटल असाइन टोटल प्लस 50 च्या ऐवजी सम असाइन सम प्लस 50 लिहिलं तरी व्हॅल्यू कुठली चेंज होईल ह्याच ठिकाणची चेंज होईल. म्हणजे से बघा की जेव्हा तुम्ही टोटलची व्हॅल्यू चेंज करताय से बघा की तुमच्या प्रमाणे जेव्हा तुम्ही टोटल व्हेरिएबलची व्हॅल्यू चेंज करताय तर सम व्हेरिएबलची पण व्हॅल्यू चेंज होणार आहे. की आता जर आपण सम व्हेरिएबलची व्हॅल्यू जर चेंज केली इथे जर मी सम व्हेरिएबलचं व्हॅल्यू चेंज केली सम असाइन सम प्लस 10 याप्रमाणे जर मी स्टेटमेंट लिहिलं तर ते काय होईल सम व्हेरिएबल मिस व्हॉट की ते नाव कोणाला दिलं आहे ह्या व्हेरिएबलला ह्या व्हेरिएबल ठिकाणी कोणती व्हॅल्यू आहे 150 प्लस 10 म्हणजे समची व्हॅल्यू इथे काय तर 160 होईल आणि 160 झाल्यानंतर तुम्ही टोटलची व्हॅल्यू जर डिस्प्ले केली सी आउट स्लॅश एन टोटल इज इक्वल टू आणि टोटल जो व्हेरिएबल असेल त्या टोटल व्हेरिएबलची व्हॅल्यू जर डिस्प्ले केली तर किती डिस्प्ले होणार आहे 160 डिस्प्ले होणार आहे. मिस बघा व्हॉट हॅपन्स हिअर ॲक्च्युली होतं काय इथे बघा तसे व्हेन यू क्रिएट अ रेफरन्स व्हेरिएबल टू अ ऑलरेडी डिक्लेअर्ड व्हेरिएबल तसे इन दॅट प्रोग्राम इन फ्युचर आयदर यू हॅव टू यूज द रेफरन्स नेम और यू हॅव टू यूज द टोटल नेम बोथ विल रेफर टू द सेम मेमरी लोकेशन and that's why if you have made the changes in total the changes will happen in sum. If you have made the changes in sum the changes will happen in total because sum is nothing but it is the alternative or alias name of the total. The both will refer to the same memory location. So this is the concept of reference variable. किसे ऐसे बोला कि what is a reference variable and how to create a reference variable and what point you have to keep in mind regarding the reference variable.
The reference variable means what? We say in a C++ language program, you can give the alias or alternative name to a already declared variable, and say how to declare, how to give the alias name. So what is the syntax? That syntax we have done. Then when you have to declare a reference variable, मतलब एक point तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे की जेव्हा तुम्ही reference variable declare करणार, तर say you must have to initialize it at the time of declaration. Means only ampersand sum आणि semicolon दोन तुम्ही जाणणार नाही. say तुम्ही जर का reference variable जर declare करत असाल, ठीक आहे, reference variable आणि normal variable च्या declarationचा difference कोणता आहे? ampersand चा difference आहे बघा. की कोणत्याही रेंजच्या नावाच्या जर तुम्ही ampersand लिहित असाल, तर that variable is a reference variable. ठीक आहे, and if you write only integer ampersand sum semicolon, then it is not allowed, because whenever you have to declare a reference variable, you must have to assign it. You must have to initialize it. त्याला तुम्हाला इनिशियलाइज करावं लागेल at the time of declaration. आणि त्याला इनिशियलाइज कशाला करणार? तर ज्याच्यासाठी तो रेफरन्स घ्यायचा असेल त्याला इनिशियलाइज करणार. पण इथे सम आपल्याला कोणाचा रेफरन्स घ्यायचा आहे? टोटलचा. तर त्याला तुम्ही इनिशियलाइज करा. ओके, तर दिस इज द वन पॉइंट that you have to keep in mind. You must have to initialize the reference variable at the time of declaration. And when you create a reference variable to any existing variable, the both will refer to the same memory location. This is the second important point that you have to keep in mind. की दोघे जे नाव असतील ते एकाच मेमरी लोकेशनला दिलं आहे आणि त्यामुळे तुम्ही टोटलमध्ये चेंजेस केले तरी इथलीच व्हॅल्यू चेंज होणार आहे, सममध्ये चेंजेस केले तरी इथलीच व्हॅल्यू चेंज होणार आहे. टोटल ॲक्सेस केला तरी इथलीच व्हॅल्यू ॲक्सेस होणार आहे, सम ॲक्सेस केला तरी इथलीच व्हॅल्यू ॲक्सेस होणार आहे. मीन्स दे विल रेफर टू द सेम नेम. मीन्स तुमच्या प्रोग्राममध्ये ते दोघं व्हेरिएबल असतील, ते दोघं व्हेरिएबल यू कॅन से दे आर द सेम. ठीक आहे, आयदर यू हॅव टू यूज टोटल और यू हॅव टू यूज सम अल्टरनेटिव्हली इन द प्रोग्राम. देन यू कॅन से व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस. त्याचा उपयोग काय? जर ऑलरेडी आपण व्हेरिएबल डिले केला आहे, त्याला नाव दिलं आहे आणि युझिंग दॅट नेम वी आर रेफरिंग दॅट मेमरी विदिन द प्रोग्राम, तर व्हॉट इज द नीड ऑफ दिस रेफरन्स व्हेरिएबल. पण याची नवीन कन्सेप्ट आपण इथे शिकलो रेफरन्स व्हेरिएबलची, तर याची गरज काय? का म्हणून हे उगाच म्हणून का आपण अलाइज नाव का म्हणून द्यायचं जर काही यूज नसेल तर? कारण टोटल व्हेरिएबललाच आपण अलाइज नाव देतो आणि मग टोटल यूज करणे काय आणि सम यूज करणे काय, वन अँड द सेम. तर व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस? व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस कन्सेप्ट ऑफ रेफरन्स व्हेरिएबल? तसं बघा, द यूज ऑफ दिस concept of reference variable is in passing argument to function. In passing argument to function. Argument to function. So look, what is the use of the reference variable in C++ language program? C++ language program में reference variable ही concept है. तो यहाँ concept का क्या reference variable का use क्या है? तो say if you want to pass a argument to a function by reference. By reference means what? Say बघा, we had already learned to say we can pass an argument to a function either by value or by reference in a C language program. We had done there are two types of parameter passing. Parameter pass करायचे दोन मेथड्स आहेत, call by value and call by reference. मीन्स कोणतेही जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनला जर आपण पॅरामीटर पास केले बाय व्हॅल्यू, तर जे ॲक्च्युअल पॅरामीटर पास करणार ते ॲक्च्युअल पॅरामीटर फॉर्म्युला असाइन केले जातात आणि फॉर्म्युलामध्ये जर काही चेंजेस झाले तर ते ॲक्च्युअलमध्ये होत नाही इन केस ऑफ द कॉल बाय व्हॅल्यू मेथड. बस इन केस ऑफ द कॉल बाय रेफरन्स मेथड जे ॲक्च्युअल आपण पास करणार ते फॉर्म्युला ज्या पॉइंटरला असाइन केले जाते त्या पॉइंटरमध्ये जर काही चेंजेस केले तर ते ॲक्च्युअलमध्ये होतात. तर दॅट इज द कॉल बाय रेफरन्स मेथड दॅट ऑलरेडी वी हॅड डन. बट इन सी लँग्वेज प्रोग्राम्स इफ यू वॉन्ट टू पास एन आर्ग्युमेंट टू अ फंक्शन बाय रेफरन्स वी हॅव टू यूज अ कन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर. आपल्याला ते पॉइंटर्स यूज करावे लागतात आणि युझिंग द पॉइंटर्स इज समवॉट डिफिकल्ट इन प्रोग्राम. तसे in a C++ language already say the pointer concept is there. C++ language मध्ये पण pointer concept आहेच आणि similar to C language program you can pass the parameter to a function by reference using the pointer in the same way as in the C language. But here there is one simple way available in C++ language. If you want to pass the parameter to a function by reference and तो जो way आहे तो way कुठला? तो by using the reference variable. How? We'll see the example. आपण एक्झाम्पल बघूया, त्या एक्झाम्पलवरून तुम्हाला क्लिअर येईल. से हाऊ टू पास अ पॅरामीटर टू अ फंक्शन और हाऊ टू पास एन आर्ग्युमेंट टू अ फंक्शन बाय रेफरन्स using the concept of reference variable. Just see here I will write one simple program. Suppose I had written one function in that in some program. Suppose void f नावाचं मी इथे फंक्शन लिहितो आहे आणि त्या f फंक्शनला मी एक आर्ग्युमेंट देतो बघा इंटिजर आणि तो आर्ग्युमेंट जो असेल तो मी रेफरन्स व्हेरिएबल लिहितो इंटिजर एम्परसँड n. आता जेव्हा तुम्ही रेफरन्स व्हेरिएबल जो असेल तो आर्ग्युमेंटच्या ठिकाणी जर घेणार तर तो त्यावेळेला तुम्हाला इनिशियलाइज करायची गरज आहे. जर सेपरेट तुम्हाला डिक्लेअर करायचा असेल तर मग तो तुम्हाला इनिशियलाइज करावा लागतो ॲट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन.
पण कोणतेही फंक्शन डिफाईन करताना त्या फंक्शनला जर तुम्हाला आर्ग्युमेंट जो घ्यायचा आहे तो सिंपल व्हेरिएबल न घेता जर रेफरन्स व्हेरिएबल घ्यायचा असेल तर त्याला तुम्हाला त्यावेळेला इनिशियलाइज करायची गरज नाही. ते फंक्शन जेव्हा कॉल केलं जाईल तेव्हा जो ॲक्च्युअल तुम्ही पासणार तो त्याला हा इनिशियलाइज होईल. ओके, तर इथे एक ॲप फंक्शन मी डिफाईन करतो आहे की त्याला मी एक आर्ग्युमेंट देतो आहे इंटिजर एन, पण तो मी रेफरन्स व्हेरिएबल घेतो आहे. त्याच्या आधी मी ॲम्परसेंट दिला मी सॉट की हे फंक्शनचा जो आर्ग्युमेंट आहे तो कुठला आहे तर रेफरन्स व्हेरिएबल आर्ग्युमेंट आहे. आणि ह्या ॲप फंक्शनमध्ये सपोज मी एनची व्हॅल्यू मी चेंज केली एन असाइन एन प्लस 10, म्हणजे जो आर्ग्युमेंट आहे त्या आर्ग्युमेंटची व्हॅल्यू मी तिथे चेंज करतो आहे विदिन दिस फंक्शन. तसे सपोज आय डिफाईन वन फंक्शन ॲप याप्रमाणे. नंतर से सपोज आय डिफाईन मेन फंक्शन इन दॅट प्रोग्राम and in the main function say I had declared one variable suppose integer m and I had initialized it with some value. Suppose त्याला मी initialize केलं with the value 50 like this. नंतर से बघा तिथं मला काय करायचं आहे की से suppose I have to call this app function here and I have to pass m as a parameter to that app function and after calling that function I have to display the value of m. तसे here I will call the app function. हे जे app function आहे त्या app function मी इथे कॉल करतो आणि त्याला मी m हा जो व्हेरिएबल आहे हा मी ॲज अ ॲक्च्युअल व्हेरिएबल म्हणून इथे पास करतो. आणि नंतर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम दिस फंक्शन I will display the value of m. मी इथे m ची व्हॅल्यू मी डिस्प्ले करतो स्लॅश m इज इक्वल टू आणि से I have to display the value of m here. मी इथे m ची व्हॅल्यू डिस्प्ले करतो नंतर रिटर्न 0 आणि हे फंक्शन मी इथे क्लोज केलं सपोज कॉल करतो. तसं बघा दिस इज वन सिंपल प्रोग्राम. हा एक सिंपल प्रोग्राम मी इथे डेव्हलप केला आहे. सुरुवातीला तुम्ही से राईट हॅश इन्क्लूड iostream.h. तसं बघा दिस इज द सिंपल प्रोग्राम दॅट आय हॅड रिटन हिअर. तसं बघा की व्हॉट हॅपन्स वेन यू विल एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम. हा प्रोग्राम तुम्ही कंपाईल केल्यानंतर जर एरर्स असतील तर तुम्ही एक्झिक्यूट जर केला तर व्हॉट हॅपन्स द एक्झिक्युशन ऑफ एव्हरी सिक्वेन्स प्रोग्राम विल बिगिन्स फ्रॉम द मेन फंक्शन. ते आपल्याला माहिती आहे. तर ह्या प्रोग्रामचा इश्यू कुठे स्टार्ट होईल तर मेन फंक्शनपासून स्टार्ट होईल. मेन फंक्शनपासून स्टार्ट झाल्यानंतर इट कम्स द फर्स्ट एक्झिक्युटेबल स्टेटमेंट. व्हॉट इज द फर्स्ट एक्झिक्युटेबल स्टेटमेंट हिअर तर m असाइन 50. इथे m मध्ये कोणती व्हॅल्यू स्टोअर होईल तर 50. तर इथे ॲक्च्युअली होईल काय की m असाइन 50. तर ह्या प्रोग्रामचं जेव्हा एक्झिक्यूट स्टार्ट होईल त्या प्रोग्राममध्ये जो m व्हेरिएबल आहे त्यासाठी 2 बाइट्स अलोकेट केला जाईल समवेअर. सपोज अजून काय की 100 and 101 हे 2 बाइट्स अलोकेट झाले आणि त्यांना नाव कुठे दिले तर m आणि त्यामध्ये आपण कोणती व्हॅल्यू स्टोअर केली तर 50 ही व्हॅल्यू स्टोअर केली. Like this the memory will be get allocated for the m variable. आणि इथे इनिशियलाइज झाल्याचं m मध्ये 50 व्हॅल्यू स्टोअर म्हणजे m च्या व्हॅल्यूमध्ये 50 व्हॅल्यू स्टोअर होईल. आफ्टर दॅट द कंट्रोल गोज टू द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. ह्या फंक्शन कॉल स्टेटमेंट तर इथे फंक्शन कॉल स्टेटमेंट ज्यावेळेला कंट्रोल होतो तर इथून कंट्रोल कुठे जंप होईल तर अपडेट फंक्शनला जंप होईल म्हणजे ॲप फंक्शनला जंप होईल आणि सोबत जो ॲक्च्युअल एलिमेंट आहे तो घेऊन येईल. आणि ॲक्च्युअल एलिमेंट घेण्यानंतर तो कशाला असाइन करेल तर इथे जो फॉर्म्युला त्याला असाइन होईल. मी सध्या इथे फॉर्म्युला जर असाइन झाला तो व्हॉट हॅपन्स हिअर how the initialization will be happen here the integer ampersand n it is the formal argument which is the reference variable and त्याला कोण असाइन होईल तर जो actual element आहे m तो असाइन होईल. means what happens here the integer ampersand n assign m this initialization will happen at this place when this function will be gets called but when this function will be gets called the say this initialization will indicate that the n will become the reference of m. what happens here the n will become the reference of m कारण n ला कोण असाइन होतोय तर m असाइन होतोय आणि this is the syntax of reference variable. So what happens here n will become the reference of m. This what the n will be the name given to the memory location for m. पण m ला m साठी जी मेमरी लोकेशन आहे त्याच मेमरी लोकेशनला दुसरं नाव कोणतं दिलं तर n हे नाव दिलं. आणि आपल्याला माहिती आहे की से ज्या एखादा व्हेरिएबल हा एखाद्या व्हेरिएबलचा रेफरन्स व्हेरिएबल होतो तसे इफ यू मेक द चेंजेस इन रेफरन्स द चेंजेस विल अपीअर इन ओरिजिनल and if you make the changes in original the changes will appear in reference. Means what happens here the n will become the reference of m because of this initialization. त्यामुळे काय होईल की if you make the changes in n here in this function so that changes will appear into m. the changes कशामध्ये appear होतील तर m मध्ये appear होतील. म्हणजे इथे काय होतं n assign n plus 10 पण n assign n plus 10 means what n पुढे n हे नाव कोणत्या व्हेरिएबल दिला आहे ह्या व्हेरिएबल इथे कोणती व्हॅल्यू आहे 50 ती व्हॅल्यू ऍक्सेस देईल. what is the value of n 50 plus 10 60 will be get stored in n means ही जी 60 व्हॅल्यू आहे हे कुठे स्टोअर केली तर ह्या लोकेशनला लोकेशनला स्टोअर केली आणि इथून जेव्हा कंट्रोल पुन्हा रिटर्न येईल ह्या फंक्शन कॉलला आणि जेव्हा नेक्स्ट लाईनला कंट्रोल येईल ठीक आहे तर इथे काय होतं सेव्ह स्लॅश एन m इज टू आणि इथे आपण m ची व्हॅल्यू डिस्प्ले केली तर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ m तर m ची व्हॅल्यू जी डिस्प्ले होईल ती काय डिस्प्ले होईल इथे 60 डिस्प्ले होईल बघा. मिक्स बघा व्हॉट हॅपन्स हिअर नंतर रिटर्न 0 येईल रिटर्न 0 ला नंतर कंट्रोल मेन मधनं बाहेर निघेल अँड 0 व्हॅल्यू विल रिटर्न टू द
of this term. Means that will indicate that the execution of this program has completed successfully. Okay, but what happens here? So बघा इथे झालं काय की जेव्हा आपण हे फंक्शन इथे कॉल केलं आणि या फंक्शनला आपण जो ॲक्च्युअल आर्ग्युमेंट पास केला तो ॲक्च्युअल आर्ग्युमेंट ज्या फॉर्म्युला असेल त्याला दॅट फॉर्म्युला हॅज बिकम द रेफरन्स ऑफ ॲक्च्युअल अँड दॅट्स वाय इफ व्हॉट एव्हर द चेंजेस दॅट वी हॅड डन इन फॉर्मल हिअर दॅट चेंजेस हॅज अपियर्ड इन ॲक्च्युअल ते चेंजेस त्याच्यामध्ये अपियर झाले ॲक्च्युअलमध्ये अपियर झाले म्हणजे एनमध्ये जे चेंजेस झाले इथे या फंक्शनमध्ये ते कोणामध्ये अपियर झाले तर एममध्ये अपियर झाले मीन्स व्हॉट हॅपन्स हिअर इथे झालं का ॲक्च्युली की से कॉल बाय रेफरन्स झालं बघा कॉल बाय रेफरन्स मीन्स व्हॉट की से ह्या फंक्शनला आपण जो आर्ग्युमेंट पास केला तो आर्ग्युमेंट तो ॲक्च्युअल आर्ग्युमेंट या फॉर्म्युला असेल त्याला आणि फॉर्म्युलामध्ये जे चेंजेस झाले ते ॲक्च्युअलमध्ये अपियर झाले इथे इंट्रोड्यूस करा मीन्स व्हॉट हॅपन्स की कॉल बाय रेफरन्स झालं ठीक आहे पण इथे कॉल बाय रेफरन्स जे होत आहे तर विदाउट युजिंग पॉइंटर वी हॅड नॉट युज द पॉइंटर हिअर वेअर इज द कन्सेप्ट ऑफ रेफरन्स व्हेरिएबल इथे आपण कोणती कन्सेप्ट यूज केली रेफरन्स व्हेरिएबलची कन्सेप्ट यूज केली बघा तसं बघा की दिस इज द सिम्पल वे टू पास द आर्ग्युमेंट टू अ फंक्शन बाय रेफरन्स जर तुम्हाला कॉल बाय रेफरन्स मेथड जर इम्प्लिमेंट करायची असेल ठीक आहे तर तुम्ही काय करणार की कोणतेही जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनला तुम्हाला जे आर्ग्युमेंट्स बाय रेफरन्स पास करायचे असतील तर ते आर्ग्युमेंट्स ज्या फॉर्म्युला असेल ते फॉर्म्युला तुम्ही सिम्पल व्हेरिएबल न घेता किंवा पॉइंटर न घेता ते तुम्ही इन अ सिक्वन्स लँग्वेज ना ते तुम्ही काय घेणार तर रेफरन्स व्हेरिएबल घेणार ठीक आहे आणि जर का तुम्ही कोणतेही जे फॉर्म्युला आहे ते जर रेफरन्स घेतलेले असतील तर त्या फॉर्म्युला जे ॲक्च्युअल असाइन होतील तर त्या तर ते फॉर्म्युला ते ॲक्च्युअलचे रेफरन्स व्हेरिएबल होतील आणि फॉर्म्युलामध्ये चेंज केले तर ते चेंज फॉर्म्युला ॲपियर होतील तर ॲक्च्युअलमध्ये ॲपियर होतील मीन्स इथे कॉल बाय रेफरन्स मेथड जी असेल ती इम्प्लिमेंट केली जाईल विदाउट युजिंग पॉइंटर्स न यूज करता ओके तर दिस इज द मेजर यूज of the reference variables in a C++ language program. Okay, if you want to pass the argument to a function by reference, तर say you can use the concept of reference variable. आणि कोणत्याही फंक्शनला तुम्ही काही आर्ग्युमेंट हे बाय व्हॅल्यू आणि काही आर्ग्युमेंट हे बाय रेफरन्स पण तुम्ही पास करू शकता आपण ऑलरेडी शिकलो आहे की कोणत्याही फंक्शनला सर्वच आर्ग्युमेंट बाय व्हॅल्यू किंवा सर्वच आर्ग्युमेंट बाय रेफरन्स पास करायला पाहिजे असं नाही आहे तुम्ही काही आर्ग्युमेंट बाय व्हॅल्यू काही आर्ग्युमेंट बाय रेफरन्स तुम्ही पास करू शकता आता या फंक्शनला जर मला एक दुसरा आणखी आर्ग्युमेंट पास करायचा असता सपोज एक्स नावाचा आणि तो जर मला बाय व्हॅल्यू पास करायचा असता समजा एक फ्लोट एक्स घेतला मी फ्लोट एक्स असाइन 5.2 आणि हा जर मला बाय व्हॅल्यू पास करायचा असता तर मी इथे तो रिसिव्ह करण्यासाठी मी इथे सिम्पल व्हेरिएबल घेतला असता सपोज सिम्पल व्हेरिएबल घेतला असता सिम्पल व्हेरिएबल इज नॉट फ्लोट टाईपचा सिम्पल व्हेरिएबल घेतला असता फ्लोट आणि त्याला नाव घेतलं असतं मी इथे वाय असं नाव घेतलं तो मी रेफरन्स व्हेरिएबल घेतला नसता आणि इथे एन हा रेफरन्स व्हेरिएबल होता वाय हा सिम्पल व्हेरिएबल तर एक्स हा जेव्हा वायला असेल होईल तर वाय विल नॉट बिकम द रेफरन्स ऑफ एक्स पण एम जेव्हा एनला असेल होईल तर एन विल बिकम द रेफरन्स ऑफ एम त्यामुळे एनमध्ये चेंजेस केले तर ते एममध्ये होतील इथे जर का आपण वायमध्ये चेंजेस केले तर वाय इज नॉट अ रेफरन्स ते चेंजेस एक्समध्ये होणार नाही कारण तो कॉल बाय व्हॅल्यू आहे आणि हा कॉल बाय रेफरन्स आहे ओके तसं दिस इज हाऊ टू यूज द रेफरन्स व्हेरिएबल फॉर पासिंग द आर्ग्युमेंट्स टू अ फंक्शन बाय रेफरन्स तसे युजिंग दिस कन्सेप्ट नाव you have to write a program to swap the two numbers using call by reference method. Means तुम्हाला दोन नंबरची स्वॅपिंग करण्यासाठी using function तुम्हाला program लिहायचं आहे आणि using function जर तुम्हाला program लिहायचं असेल तर there you have to pass the argument to that function. आणि ते जे स्वॅप फंक्शन आहे त्या स्वॅप फंक्शनमध्ये जे दोघं आर्ग्युमेंट आहे ते दोघं आर्ग्युमेंट तुम्ही कॉल बाय रेफरन्स मेथडने जर पास केले असतील तर दोघं आर्ग्युमेंट रिसिव्ह करण्यासाठी इथे दोघंही तुम्हाला रेफरन्स व्हेरिएबल द्यावा आणि रेफरन्स व्हेरिएबल तुम्ही इथे स्वॅप करणार तर ते रेफरन्स व्हेरिएबलमध्ये चेंजेस केले म्हणजे अलाइजमध्ये चेंजेस केले तर चेंजेस विल अपियर इन टू द ओरिजिनल तसे यू हॅव टू राईट अ प्रोग्राम टू स्वॅप द टू नंबर्स युजिंग द कन्सेप्ट ऑफ रेफरन्स व्हेरिएबल ओके विल कंटिन्यू टुमॉरो